حضرات گرامی وقار، میری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اس وقت پیغام سنیت کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔ ایک طرف کھلے گلزار سیادت تشریف فرما ہے اور دوسری جانب نبی سرکار صدر الشریعہ تشریف فرما ہے، اور میمنہ اور میسرہ کی حیثیت سے علماء ذوی احترام آرام تشریف فرما ہے، اور عوام محبت کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ رات کا آخری حصہ بھی ہے اور باران رحمت کا نزول بھی ہے، اور یہ بارش بھی امتحان لیتی ہے، کبھی کربلا میں نہ آ کے آزماتی ہے، اور کبھی کربلا والوں سے محبت کرنے والوں پر آ کر آزماتی ہے۔ ادھر ہمارا امام، ہمارا آقا، ہمارے سر کا تاج امام علی مقام اس امتحان میں کامیاب ہوا، اور انہی کے صدقے سے انشاءاللہ ہم لوگ بھی کامیاب ہوں۔ اللہ تعالیٰ محبت اہل بیت اور محبت صحابہ میں ہم سب کو زندہ رکھے۔ میں نے جو پہلے ایک مصرع پڑھا تھا اعلیٰ حضرت کا، قادری کر قادری در قادریوں میں اٹھا، دراصل مجھے گفتگو پیغام سنیت ہی پر کرنا ہے۔ عادت میری یہی ہے کہ جو عنوان ہو اسی پر گفتگو کی جائے۔ آج اگر یہ حالات ممبروں پر بنا دیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آدھی وہابیت اور رافضیت تو ویسی ہی بن جائے گی، کیونکہ جماعت اہل سنت میں جتنے جلسے ہوتے ہیں کسی اور جماعت میں اتنے نہیں ہوتے۔ رافضیوں کی مجلسیں بھی ہمارے بعد آتی ہیں، وہ اگر کراتے بھی ہیں تو قبرستان کے آس پاس میں بیٹھے چیختے چلاتے رہتے ہیں، لیکن ہر جگہ صحابہ اور اہل بیت کا دم بھر کر ان کے پیغام کو، میدان ہو، بیابان ہو، مکان ہو یا کوئی لان ہو یا مسجد ہو، ہر جگہ عام طور سے کھل کر جو قوم اپنے پیغام کو عام کرتی ہے اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے کہا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ ہماری قوم جلسوں میں خرچ بھی کرتی ہے، سب سے زیادہ ہمارے یہاں پر سفر بھی ہوتا ہے۔ اگر سسٹم ہم لوگ بنا لیں تو ممبروں کے سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے۔ اور جو میری اپنی عادت ہے، نہ میں افراد کا شکار ہوں نہ تفرید کا، قدر سب کی کرتا ہوں، مگر مجھے جو عنوان لگتا ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے گفتگو اسی پہ کرتا ہوں۔ دیر تک کسی کے مناقب بیان کرنا اور کسی کے محاسن سے پوری تقریریں کر دینا یہ میری عادت میں شامل نہیں ہے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں قوم نے مجھے بلایا ہے سنیت سمجھنے کے لیے، شخصیت سمجھنے کے لیے۔ بس سنیت سمجھا دی جائے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اور ایسے جو سادات ہیں الحمدللہ وہ میری بات کی تائید بھی کرتے ہیں، اور میں نہ کسی کی علمی شخصیت کو دیکھ کے مرغوب ہوتا ہوں نہ کسی کے مال کو دیکھ کر، اس لیے کہ میں نے اپنے پیر سرکار تاج الشریعہ جیسی علمی شخصیت نہیں دیکھی، اور آپ جیسا مالدار بھی مجھے نظر نہیں آتا۔ مال تو لوگوں کے پاس بہت ہے، لیکن جائز طریقے سے مالدار ہو جانا کہ تقوی بھی برقرار رہے اور مال بھی مل جائے، ایسی ذاتیں میرے پیر سرکار تاج الشریعہ کی طرح نہیں پائی جاتی۔ اس لیے نہ میں کسی کے مال سے محروم ہوتا ہوں نہ کسی کے علم سے، میں جانتا ہوں کہ میرے پیر سے زیادہ علم والا ایک شخص نہیں۔ غلط کہہ رہا ہوں تو میری اصلاح کیجیے گا، ورنہ میرے جملے کی تائید کر لیجیے۔ اور اہل ممبر بھی، پیران اعظام بھی، مفتیان اکرام بھی اسی مزاج کو سامنے رکھیں۔ آج سنیت کا جتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، کبھی کبھی تنہائی میں ریاکاری نہیں کرتا، بس میں اس پر ناز کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے دولت جو کچھ بھی دی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، مگر سب سے بڑی دولت میرے پاس درد سنیت ہے، اور میں اس پر بڑا فرحہ ہوں، نازا ہوں کہ اللہ نے مجھے درد دیا ہے، میں اس درد کو لے کر ہندوستان کا سفر کرتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے یہ درد مجھے یہاں بھی کام آئے گا وہاں بھی کام آئے گا۔ اسی درد کو سامنے رکھیے، باقی کسی کی فکر مت کیجیے، اور یہ کہیے کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کرو۔ میں نے ایک شعر پڑھا تھا اعلیٰ حضرت کی زبان میں، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا،
اس لیے میں نے کہا کہ اس پر آمین بولو۔ وجہ یہ ہے کہ سیدی غوث پاک ایک دن بغداد سے غائب ہوئے تو مریدین پریشان ہو گئے۔ حاطف غیبی نے کہا کہ اگر عبد القادر کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو دریائے دجلہ کا رخ کرو۔ کبھی کبھی میں سادہ انداز میں بھی کچھ قیمتی باتیں بول دیتا ہوں، لیکن میرے تیور میں مت جائیے، میری گفتگو پہ جائیے، ہے نا؟ آپ سوچیں میں اپنے تیور میں آؤں تب آپ اپنے سننے کا تیور دکھائیں گے؟ نہیں، قیمتی بات کبھی بھی نکل جاتی ہے، بیکار لوگ بھی کبھی کام کی باتیں کر لیتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جیسے آپ نے اصول علم حدیث میں اصول حدیث میں پڑھا ہوگا، ان الکذوب قد یصدق، جھوٹا کبھی سچ بھی بھول جاتا ہے۔ تو میں یہ تو نہیں کہتا میں جھوٹا ہوں، مگر میں بیکار آدمی ہوں، کبھی کام کی باتیں بھی بول دیتا ہوں۔ اور عربی میں ایک مقولہ ہے، خذ ما صفا وتع ما کذب، جو اچھا لگے وہ لے لو، جو برا لگے اس کو چھوڑ دو۔ اور شیخ سعدی فرماتے ہیں نصیحت دیوار پر ہو، دیوار کی ساخت کو مت دیکھیے، یہ دیکھیے لکھا ہوا کیا ہے۔ آپ لوگ اگر زندہ ہیں تو بول دیجیے، ورنہ مردوں سے کوئی بھی شکوہ نہیں ہوتا، اور میں جانتا ہوں کہ آپ زندہ ہی ہیں، میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ جب زندہ ہے تو اظہار زندگی کر دے۔ سنی الحمدللہ رب العالمین، قبر میں بھی جا کے حیات پائے گا، اس لیے کہ میرے امام کی ایک کتاب ہے فتاوی کرامات غوثیہ، اس میں ایک حدیث پاک ہے، نسمۃ المومن طائر یعلق فی شجر الجنہ حتی یرجعہ اللہ تبارک و تعالی فی جسدہ یوم یبعثہ۔ فرمایا جب ایمان والی کی روح نکل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روح کو پرندے کی شکل عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اظہار زندگی کیجیے، خاموشی نہیں۔ آگے فرمایا میرے سرکار نے، یہ جو پرندہ روح جو پرندے کی شکل میں آ گئی، یہ روح رہتی کہاں ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ جنت کے درختوں میں رہا کرتی ہے۔ کہاں رہتی ہے؟ جنت کے درختوں میں رہتی ہے۔ کب تک رہے گی؟ فرمایا حتی یرجعہ اللہ تبارک و تعالی فی جسدہ یوم یبعثہ، جب تک قیامت آئے گی نہیں، ایمان والے کی روح جنت سے جائے گی نہیں۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ میں کہہ رہا تھا نا آپ سے، کبھی بیکار لوگ بھی کچھ بات کام کی بول دیتے، اب تو یقین ہو گیا آپ کو، اب انشاءاللہ آخر تک آپ کی توجہ جائے گی، ہے نا؟ جسے جنت سے روح نہیں جائے گی، ایسی آپ کی توجہ میری گفتگو سے نہیں جائے گی، پکا؟ غوث پاک جب مریدین سے غائب ہو گئے، حاطف غیبی نے کہا عبد القادر کو تلاش کرنا ہے، دریائے دجلہ کی طرف چلے جاؤ۔ تفریح الخاطر فی مناقب الشیخ عبد القادر، لکھنے والے حضرت علامہ عبد القادر سید عبد القادر اربلی ہے۔ اور یاد رہے اہل علم یہاں تشریف فرما ہے، چونکہ آج کل ایک ماحول بہت چل گیا ہے، ہر کتاب پر انگلی اٹھا کر یہ کہہ دیتے ہیں صاحب یہ کتاب غیر معتبر، یہ کتاب غیر معتبر۔ ارے غیر اعتباری باتوں کو اتنا عام نہ کیجیے کہ پھر کتابوں سے بھروسہ ہی اٹھ جائے۔ ہمارے بزرگ بھی جانتے تھے کچھ ایسی کتابیں ہیں جن میں ملاقات غیر معتبر ہے۔ تفریح الخاطر میں دیکھ لیں کتنے ایسے واقعات ہیں جو اہل سنت کے اصول سے ٹکرا ہیں، مگر میرے امام نے پھر بھی فتاوی کرامات غوثیہ جو اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے، اس میں میرے امام نے اس کتاب کا حوالہ دیا اور بتا دیا کہ جو صحیح لگتا ہے وہی لیتے ہیں، جو خراب لگتا ہے اس کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ آج یہ جو بات بات پر محقق پیدا ہو گئے اور کوئی کچھ کہنے لگا کہ 90% جھوٹے ہیں، کوئی 80% جھوٹے ہیں، اللہ رحم فرمائے گے ایسے محققین پر۔ یاد رکھیے گا ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت سے کتابیں لکھی ہیں، ان کو اتنی آسانی سے غیر معتبر قرار نہ دیا جائے، ورنہ پھر ممبروں پر کتابوں کی باتیں نہیں ہوگی، صرف باتوں ہی سے سارا وقت گزارا جائے گا۔ ہم کتابوں پر بھروسہ کرتے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، ہمارے پاس وہی ہتھیار ہے۔ سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غائب ہو گئے، مریدین دریائے دجلہ کی طرف گئے تو کیا دیکھا؟ میرا غوث پانی کے اوپر چل رہا ہے۔ آپ میرے اشاروں پہ چلیے، کم سے کم چل رہے ہیں، ہاں پانی کے اوپر چل رہے ہیں۔ مچھلیوں کا عالم کیا ہے؟ وَالْأَسْمَاكُ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَتُقَبِّلُ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ۔ مچھلیوں کا عالم یہ ہے کہ سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف فرما ہے، پانی کے اوپر مچھلیاں نکل کے آ رہی ہیں اور آنے کے بعد آپ کو سلامی پیش کر رہی ہیں۔
क्या पेश कर रही है? उसके बाद फरमाया वतक़ब्बिलू यदैहि वरिजलैहि, मछलियों ने देखा अब्दुल कादिर जिलानी का बड़ा पाकीज़ा हाथ है, आपने दस्ते पाक को नीचे कर दिया, हाथ और पैरों को मछलियां चूम करके गा रही हैं, समझ गए? और उसके बाद फरमाया मुसल्ला आया, नमाज पढ़ाई आपने, हजरात औलिया की सफे पीछे लगी थी, मुझ जैसे गुनाहगार नहीं थे, ताजुश शरिया जैसे निकोकार थे, सफे लगी हुई है। सरकार गौसे पाक ने नमाज से फारिग होने के बाद तो जो जुमला बोला था, आमदम दरसरे मतलब यही कीमती बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या बोला था आपने? आपने कहा था रब की बारगाह में अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्कि जद्दी नबिय्यिका व खियरतिका मिन खल्क़िका अल्लाह तक़बिज़ रूहा मुरीदिन और मुरीदतिन ली इल्ला अला तौबा। तर्जुमा नहीं किया मगर मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और बड़ा आवाज से बोलिए। बड़ी कीमती बात बताने जा रहा हूँ। सैयदी गौसे पाक ने दुआ मांगी, चूंकि गौसे पाक है कौन? गौसे आदम दरमियाने औलिया, जो मोहम्मद दरमियाने अंबिया। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने नबियों में सरकार अलैहिस्सलाम को जो मकाम अता फरमाया कि आप सारे नबियों के सरदार हैं, और मस्जिद अक्सा में मेरे नबी नमाज पढ़ा रहे हैं, मुसल्ले पे खड़े होकर ज़माने ने जान लिया नबियों के सरदार का नाम जनाबे रसूल हाशमी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। और जब दरियाए दजला के इस पुरबहार मौके पर सैयदी गौसे पाक का मुसल्ला तख्ते सुलेमानी की तरह न पानी पर है, न आसमान में है, न जमीन में है, बल्कि हवा में मुअल्लक कर दिया गया है। पीछे सारे मुरीदीन, सारे मुतक़िदीन, सारे हज़रात औलिया मौजूद हैं। आपने सबको नमाज पढ़ाई। जब मुसल्ला इमामत पर बढ़े, ज़माने ने समझ लिया यही वलियों के सरदार हैं। आला हज़रत कहने लगे सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आके वह तलवा तेरा। सैयदी गौसे पाक नमाज पढ़ा के जब फारिग हुए, मेराज की रात मेरे नबी ने सरकार अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में दुआ की थी। अस्सलामु अलैका जब कहा था, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो आपने अर्ज किया था अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। सरकार ने रब्बे कदीर की सलाम थी, और रब्बे कदीर के सलाम ने खुद को भी शामिल किया, अपने नेक बंदों को भी शामिल किया, अपने उम्मतियों को भी शामिल किया। गौसे पाक दुआ करते हैं, हे अल्लाह मैं तुझे अपने नाना जान का वसीला देता हूँ। हम सुन्नियों ने नतीजा निकाल दिया, याद रखना सच्चा मुसलमान वही हो सकता है जो हजरत आदम के वसीले को दुआओं में लेकर के आता है। सच्चा मुसलमान, सच्चा कादरी वही हो सकता है जो गौसे आदम की तरह वसीले देकर के दुआएं मांगता है। इसलिए कि वसीला देना ये शिर्क व बिदअत नहीं है, ये तो कुरान पाक का हुक्म है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। और बड़ी प्यारी बात मुझे याद आ गई, मेरे इमाम ने बरकातुल इमदाद लिहाज़िल इस्तिमदाद के अंदर बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई। सुनियो जरा ज़हन को हाजिर रखना, खासकर मेरी कौम का वो नौजवान जो स्कूल और कॉलेजों में पढ़ता है, गैर मुक़ल्लिद पकड़ लेता है, वसीले की क्या जरूरत है, उससे कहना कुरान कहता है अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दा, कि अल्लाह अपने बंदों को काफी नहीं है, यकीनन काफी है, यकीनन काफी है। अरे बोलिए यकीनन काफी है। फिर अल्लाह ने क्यों फरमाया ऐ ईमान वालों अल्लाह की जानिब वसीला तलाश करो। छठे पारी की आयत करीमा और निफ्स का पहला रुकू है, उसकी पहली आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ये मेरे महबूब ये इनसे कह दो अल्लाह से ईमान वालों, अल्लाह से डरो और अल्लाह की बारगाह में वसीला तलाश करो। हमने कहा वसीला तलाश करने के बाद भी तुम्हें छुटकारा नहीं। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस-सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो। ये मेरे मौला डरने में नमाज शामिल है, नमाज पढ़ ली, रोजा शामिल है, रोजा रख लिया, ज़कात शामिल है, ज़कात दे दी, हज शामिल है, हज कर लिया, मुत्तकी बन गए, परहेजगार बन गए। अब हम काफी हुए कि नहीं? कुरान कहता है नहीं वकुनू मअस-सादिकीन, अभी तकने के बाद भी तुम्हें वलियों के साथ में रहना है। अब्दुल कादिर जिलानी का दावत थामना है, हज़रत औलिया का दावत थामना है। हमने पूछा वसीला कहते किसको है? इन बुजुर्गों के साथ में रहकर इनके नाम से मांगने का नाम ही तो वसीला है। सरकार अलैहिस्सलाम के दीवानों, मेरे इमाम ने कहा जब अल्लाह काफी है तो फिर वसीले का हुक्म क्यों दिया? इसलिए मेरा इमाम कहता है खुदा की बारगाह तक मुस्तफा के बगैर पहुंचना ये कहने बनते
पीछे न देखिए, मुझे देखिए। मदरसे में आपने कुबरा पढ़ी होगी, आपने मिरकात का मुताला किया होगा। एक मुहाले अकली होता है, एक मुहाले आदि होता है। मुहाले अकली वो है जिसको अकल भी कहे ये इम्पॉसिबल है, और मुहाले आदि वो है कि जिसको अकल कहे हो तो सकता है मगर आदत हैबिट में ऐसा नहीं। मिसाल के तौर पर आसमान को छू लेना ये मुहाले अकली नहीं है, मुहाले आदि है। अगर कोई वली हो तो आसमान को छू भी सकता है। आप जानते हैं मौलाए कायनात ने सरकार के कांधों पर सवार होकर एक जुमला कहा था, इन्नहु ला युखय्यलु इलैका अन्नी लौ शि'तु लनिलतु फौqa समा। जब आप फतेह मक्का के मौके पर हजरत अली सरकार के कांधों पर थे, हमने पूछा अली क्या तसव्वुर है, क्या ख्याल है, क्या नजरिया है। कहा मुस्तफा के इन पाकीज़ा शानों पर, इन पाकीज़ा कांधों पर सवार होकर मुझे लगता था अगर अली चाहे तो अभी यही खड़े खड़े आसमान का करारा भी छू सकता है। पता चला आसमान को छूना मुहाल नहीं, ये मुहाले आदि है। और हमने कहा इसके अलावा आप जानते हैं अकलम कुछ चीजें मुहाल होती है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ये अकलम मुहाल है ना। आप बताइए अल्लाह रब्बुल इज्जत माबूद बरहक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। अगर किसी और को माबूद मान लिया जाए तो ये अकलम भी मुहाल है। इसलिए कि खुद कुरान कहता है लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, ये ना निजाम बनता था, ना आसमान बनता था, ना जमीन बन पाती, जब माबूद है ही नहीं। इसी तरीके से खुदाए ताला की बारगाह तक पहुंचना मुस्तफा के बगैर ये भी मुहाले अकली है। पता चला मुस्तफा का वसीला भी जरूरी है। मौलाना हजरत कहते हैं मुस्तफा तक मशाइख और बुजुर्गों के बगैर पहुंचना ये मुहाले आदि है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुहाले अब सैयदी गौसे पाक के वसीले की बात आ गई थी। कहा मौला मैं तुझे अपने नाना जान का वसीला देता हूँ।
सैयदी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कहा? आवाज कम मत कीजिए, वैसे रहने दीजिए से, मैं ज्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए कि आप अगर डिस्टर्ब होंगे तो मैं भी डिस्टर्ब हो जाऊं। गौर फरमा रहे हैं, सैयदी गौसे पाक ने कहा, मौला मैं तुझे अपने नाना जान का वसीला देता हूँ। जिंदा होकर के बोलिए भाई, गौस का नाम वसीला देता हूँ। सैयदी गौसे पाक ने कहा, उस नबी का वसीला देता हूँ जो तुझे तेरी मखलूक में सबसे ज्यादा प्यारा है। मांगा क्या? अल्लाह तक़बिज़ रूहा मुरीदिन औ मुरीदतिन ली इल्ला अला तौबा। कहा पाक परवरदिगार मेरे सिलसिले में जितने भी मर्द और औरत मुरीद होने वाले हैं, अब ये बहुत कीमती जुमला है, ना बूढ़ा खामोश रहे, ना जवान, ना बच्चा खामोश रहे, ना अधेड़ उम्र वाला, ना मुझे शाब की खामोशी पसंद है, ना शबाब की खामोशी पसंद है, और ना ही फता की खामोशी पसंद है। सब बोले। हजरत गौसे पाक ने अर्ज किया, अल्लाह तक़बिज़ रूहा मुरीदिन औ मुरीदतिन ली इल्ला अला तौबा। ए अल्लाह, मैं इतना बड़ा वसीला देकर, जिस वसीले को हजरत आदम ने दिया था, अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल फरमा लिया था, मैं उसी अपने नाना जान का वसीला देता हूँ, तेरे नबी बरहक का वसीला देता हूँ। ए मेरे मौला, मेरे सिलसिले में जितने भी मर्द और मुरीद होने वाले हैं, सबको मरने से पहले तौबा की तौफीक अता फरमा देना। हमने कहा आला हजरत की नजर पड़ गई तो कहने लगे ना, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। जाहिर सी बात है, जब कादरियों में उठेंगे तो मरने से पहले तौबा की तौफीक मिल जाएगी। इसीलिए आला हजरत ने दुआ कर दी, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। मुझे जलाल से देखने की जरूरत नहीं, कमाल से सुभान अल्लाह बोल जाइए, आपका भी फायदा हो जाएगा। सैयदी गौसे पाक कह रहे हैं, सैयदी गौसे पाक कहते हैं, मेरे सिलसिले में जितने भी मर्द और मुरीद होने वाले हैं, सबको मरने से पहले तौबा की तौफीक अता फरमा दे। हमने कहा सुन लियो, इंशाअल्लाह रहमान जब मरेंगे, मरने से पहले तौबा की तौफीक मिल जाएगी। आला हजरत कहने लगे, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। फायदा समझते हो? अगर कादरी बनकर के रहोगे तो कभी गैर मुकल्लिद नहीं हो सकते। कादरी बनकर रहोगे तो कभी देवबंदी नहीं हो सकते, और कादरी बनकर रहोगे तो याद रखना कभी भी राफजी नहीं हो सकते। वजह बता दूं, कादरी बनकर रहोगे तो कभी हजरत अमीर मुआविया की गुस्ताखी नहीं कर सकते, इसलिए कि गुनियतुल तालिबीन जो हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने तो कहा गौसे पाक की नहीं, मगर अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी ने कहा किताब तो गौसे पाक ही की है, मगर कुछ उसमें मुल्हक़ात है जो आला हजरत ने फतावा रज़विया में इसकी तहकीक फरमाई। कारी साहब क़िबला मुझे देखिए, इस वक्त किसी और को देखने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ लेकर के काम चल सकता है तो ले लीजिए, मगर सुभान अल्लाह बोलिए और मोहब्बत से बोलते रहे। गौर फरमाइएगा, हजरत गौसे पाक ने फरमाया, व अम्मा खिलाफतु मुआवियता फसहीहतुन साबिततुन बादा मौत अली इब्न अबी तालिब व खलअल हसनी इलैहि व खलअल हसनी व तस्लीमिहा इलैहि। फरमाया सुनो, हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल के बाद और साथ ही हजरत इमाम हसन मुस्तफा की सुलह के बाद अमीर मुआविया की खिलाफत सही भी है, दुरुस्त भी है, ये गौसे पाक बोल रहे हैं। इसलिए मैंने कहा अगर कादरी बन करके रहोगे तो गैर मुकल्लिद इसलिए नहीं हो सकते कि इब्तिदाई दौर में मेरा गौस भी तो हम्बली था, अगरचे बाद में मुस्तहिदे मुतलक हो गए, या फिर बुजुर्गों ने ये कहा कि चूंकि सिलसिला हम्बली मिट रहा था इसलिए गौसे पाक ने उसमें आकर के फतवे देकर उसको जिंदा कर दिया है। हमने कहा इब्तिदाई वो भी कौन थे? वो मुकल्लिद थे, इसलिए अगर आप उनको मानोगे तो मुकल्लिद बन करके रहोगे, देवबंदी नहीं हो सकते, इसलिए कि देवबंदी हजरत औलिया की मुखालफत करता है और मेरा गौस वली ही नहीं वलियों का सरदार है। ववल्लाही अलल अक़ताबी जमा बहुमी नाफिज़ुन फी कुल्ली आली। सैयदी गौसे पाक कहते हैं, अल्लाह ने मुझे सारे कुतुबों का सरदार बना करके भेजा है और मेरा हुक्म हर वली पे चला करता है। इसीलिए तो आला हजरत कहने लगे, दिल आबस गौर से पत्ता सा उड़ा जाता है, बंदा हल्का से ही भारी है भरोसा। नारे तकबीर, हाथ बढ़ा के नारे रिसालत, गौसे
تو میں آپ کو چیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ کس حال میں ہیں، آپ کی حالت بھی تو دیکھنا ہے. بولو آپ ذرا جی لگا کے محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار اور نبی علیہ نبی پہ جی لگا کے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تھوڑا چیک کر کے دیکھتا ہوں سفر میرے لیے آسان ہے یا دشوار ہے. تم سے جو گریزاں ہے، تم سے جو گریزاں ہے، تم سے جو گریزاں ہے، فرزانہ وہ دیوانہ، تم سے جو گریزاں ہے، تم سے جو گریزاں ہے، فرزانہ وہ دیوانہ، تم سے جو گریزاں ہے، فرزانہ وہ دیوانہ، تم پر جو ہوا شیدا، تم پر جو ہوا شیدا، دیوانہ وہ فرزانہ، تم پر جو ہوا شیدا. آجا دل ویران میں تیرا ہو یہ کاشانہ، آجا دل ویران میں تیرا ہو یہ کاشانہ، آجا دل ویران میں تیرا. میں نے ایک شعر میں عرض کیا تھا قلب من ویران شد آباد کن ہے جانے من. یہ منتقبت کا شعر بھی لکھا تھا میں نے اور یہ نعت کا شعر بھی لکھا. ویرانہ مجھے یاد آ گیا اس لیے میں عرض کر رہا ہوں قلب من ویران شد آباد کن اے جانے من، کشتی ہستی کا میری تو ہی کھیون ہار ہے. سمجھ گیا. اور غوث پاک خواجہ پاک کی محبت میں جب ایک کلام لکھا تھا تو اس میں نے کہا تھا کاش عشق یار میں کچھ اس طرح گم ہو چلو. تم بھی کچھ سبحان اللہ بول چلو. کاش عشق یار میں کچھ اس طرح گم ہو چلو، بے خودی میں خود کہوں اپنا پتہ ملتا ہے. اب جو پاکیزہ تخیل لگتے ہیں نا وہ خود سمجھ جائیں گے میں کہنا کیا چاہتا ہوں. ایک تو بے خودی ہے اور پھر کہہ رہا ہوں اپنا پتہ ملتا نہیں. تو بے خودی میں تو انسان ویسے ہی کچھ نہیں جان پاتا، لیکن اتنا ہوش آ گیا پھر بھی کم سے کم کچھ تو بہتر. بہرحال یہ اس وقت کی بات ہے جب لاک ڈاؤن کے بعد میں وہ NRCCA کی بات چل رہی تھی. تو میں نے ایک شعر میں کہا تھا وہ بسائیں تم بھگاؤ، کب ہے یہ ممکن بھلا. کس نے بسایا جانتے ہو؟ ہاں بہت سمجھدار لوگ. وہ بسائیں تم بھگاؤ، کب ہے یہ ممکن بھلا، تم کو شاید پرتھوی کا واقعہ ملتا نہیں. تم کو شاید پرتھوی کا واقعہ ملتا نہیں. ہم بسے ہیں اس زمین میں اور بسیں گے حشر تک. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم. اور تمہارا حال یہ ہے کہ پہلے نظر آتش ہوئے، پھر جو بچا کچھا تھا وہ نظر آب ہو گئے، اب پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گئے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بسے ہیں اس زمین میں اور بسیں گے حشر تک. یرثھا عبادی الصالحون.
ہم سا وارث اس زمین کا دوسرا ملتا نہیں، کیوں کرے ہم رخ کہیں کا اس وطن کو چھوڑ کر، حکم جب خواجہ کے در سے کوچ کا ملتا ہے۔ سمجھ گیا؟ ہاں، ابھی ایک ماضی قریب میں میں نے ایک کلام لکھا تھا، اور یہ کلام کا شعر مقطع خود میں نے سرکار کی بارگاہ میں مواجہہ میں پڑھا۔ آپ اس پہ آمین بول دیں، اگر حقیقت میں ایسا ہو گیا اور ہوگا انشاءاللہ تو میری قسمت سمجھ جائے گی۔ ملے شہزاد کو آقا تیری رویت دم آخر، ملے شہزاد کو آقا تیری رویت دم آخر، بڑی امید ہے اس کو تیرے تشریف لانے کی۔ سمجھ گئے نا؟ یقیناً خواہش جنت بھی پوری ہوگی یہ شہزاد، محبت ان کی رکھنے سے انہیں دل میں بسانے سے۔ یہی ہے پیغام سنیت کا سارا کا سارا معال مقصد۔ بس شعر سن لیجیے، پھر میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ کلام تو سمجھ گئے ہوں گے کس کا کلام ہے جو میں پڑھ رہا ہوں؟ بولو بھی کس کا کلام ہے؟ ارے سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا کلام ہے جو میں پڑھ رہا تھا، طرز کے انداز میں جو پڑھ رہا تھا، لہجہ بنا کر کے جو پڑھ رہا تھا، ترنم میں جس کو کہتے ہیں، وہ کس کا کلام ہے بتائیے؟ ہاں، میرے پیر کیا کہتے ہیں؟ آجا دل ویرا میں تیرا ہو یہ کاشانہ، آجا دل ویرا میں تیرا ہو یہ کاشانہ، للہ کرم فرما اے جلوہ جانانا، بے خود کی کیا رات کے پردے سے چپکے سے سحر نکلی، یہ رات کے پردے سے چپکے سے صبح نکل آئی ہے یا کوئی اور راز ہے؟ تو سیدھے راز میں کیا رات کے پردے سے چپکے سے سحر نکلی، یا جان دلارانی زلفوں کی آشانا، یا جان دلارانی قاری صاحب کا شکریہ ادا کرو۔ اتنی برسات ہو رہی ہے، پانی کی تو برسات ہے مگر نعرے کا آپ قحط پڑ رہا ہے۔ اتنی بارش میں بھی اگر قحط کا تصور دلائیں گے قاری صاحب کیسے کام کریں؟ اچھا ویسے بھی آپ حنیف ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تب تو چلے گا۔ غور فرما رہے ہیں؟ ایک شعر پڑھو، سیوڑی کے شعروں کے سامنے ایک شعر پڑھ دیتا ہوں۔ اس شعر کو شعروں کی سمجھ میں آنا بہت ضروری ہے۔ بدکار سہی بندہ ہو تیرے در کا، پکڑ لیا کسی نے، کہنے لگا کیا کیوں کھل کر کے آیا ہے؟ کون بلانا تھا جو کہہ رہا تھا بندہ ہوں تیرے در کا؟ تو کہنا ہمارے پاس اس کے دونوں جواب ہیں، عامیانہ بھی عالمانہ بھی۔ اگر کوئی کسی کو پکڑ لیتا ہے پولیس اسٹیشن میں، آپ کا سباست فون کر کے کہتا ہے مارنا مت اپنا ہی بندہ ہے، ہم نے کہا جب دنیا دار کا بندہ ہو سکتا ہے تو مدنی تاجدار کا بندہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ دوسری بات یہ ہے قرآن کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ محبوب آپ اپنے امتیوں سے خطاب کرے تو انداز یہ ہو اے میرے بندو، بول بھائی بول یار، اردو میں بولنا، ترجمہ کر دیا نا اردو میں، کیا بولا میں نے؟ اللہ فرما رہا محبوب کہو اپنے امتیوں سے اے میرے بندو۔ اللہ اپنا بندہ نہیں بلکہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے امتیوں کو آپ بھی اپنا بندہ کہو۔ ہم نے کہا خدا کہلوائے مدینے کے تاجدار کہیں تو امتی کیوں نہ مانے؟ اعلیٰ حضرت کہنے لگے یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں،
خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو بدکاری صحیح لیکن بندہ ہو تیرے در کا. اب تو دلیل مل گئی, محبت سے پڑھیں. بدکاری صحیح لیکن بندہ ہو تیرے در کا. کیا چاہتے ہو؟ محروم نہ رکھے مجھ کو اے شان کریم آقا. محروم نہ رکھے مجھ کو اے شان کریم آقا. بے خود کیے دیتے یوں تھام کے دامن کو مچنا ہے سرے پیش دیکھے کوئی اختر کا. یہ تاج الشریعہ کا اس کا لحاظ رکھیے. اب ان کا چہرہ دیکھ رہے ہیں قاری صاحب کا, جو کام یہ کر رہے ہیں آپ بھی تو کر سکتے ہیں. سبحان اللہ, آپ بھی تو بول سکتے ہیں. ان کا چہرہ دیکھ کے اپنا وقت کیوں بلا وجہ ادھر ادھر کر رہے ہیں. ظاہر تو نہیں کہوں گا, مومن کا چہرہ دیکھنا محبت کے ساتھ ہو تو قاری صاحب, مگر قاری صاحب یہ ہو سکتا ہے چیک کر رہے ہو کہ یہ مائک پر بیٹھ کر کتنے جمع رہتے ہیں تاکہ اگلے جلسے کی دعوت کا ایگزام ہو رہا ہو. ہاں, ہر چیز پر نظر رکھی جاتی تھی کہ خطیب تو تھوڑی دیر کے لیے, شاعر تھوڑی دیر, نقیب بیچارہ سب سے زیادہ مظلوم ہے اور سب سے. ہاں قاری صاحب کہہ رہے ہیں نہیں آپ پریشان نہ, آج آپ کے ساتھ وہ نہیں ہوگا جو 1.5-2 سال پہلے ہوا تھا. قاری صاحب کئی سارے پروگرام بیچاروں کے ساتھ کئی حادثے ہوئے, لیکن آج وہ حادثہ ہے. ہاں, اس لیے کہ آپ اس وقت مہاراشٹر میں نہیں ہیں, مدھیہ پردیش میں. مدھیہ پردیش والے مہاراشٹر والوں سے تھوڑا الگ ہو. ہاں, ہمارے سنجے جی صاحب ہیں, سنجر ہے کہ سنجری ہے؟ سنجر نہیں, سنجر بھی ہو تو اچھا ہے. سنجر بروزنی خنجر ہے, اور خنجر ہونا چاہیے ہر سنی کو. کس کے لیے؟ بدعقیدہ کے لیے, تبھی تو سنیت بچے گی. شعر سمجھ رہے ہیں؟ یوں تھام کے دامن کو مچنا ہے سرے پیش دیکھے کوئی اختر کا. دیکھے کوئی اختر کا. یہ ناز غلامانہ بے خود کیے دیتے ہیں. اشعار بہت پڑھ لیے میں نے. بیدم وارسی کے بھی بہت سارے اشعار ہیں, مگر کچھ اشعار میں قابل گرفت جملے ہیں جن سے بچنا چاہیے. ایک شعر پڑھ رہا ہوں جو قابل گرفت نہیں ہے مگر ان کے الفاظ کے ساتھ ہیں. جن الفاظ کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں وہ قابل گرفت نہیں ہے. باقی تو دوسرے انداز قابل گرفت نہ صحیح مگر پھر بھی غیر مناسب تھوڑا لگتا ہے. ایسا ہے, بیدم وارسی ٹھیک ہے اشعار لکھتے تھے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے جو لکھ دیا اسی پہ اڑے رہے. بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. یہ درست نہیں, یہ شعر درست نہیں. لولا کا لما خلقت الافلاک والارضین, یہ حدیث پاک بتا رہی ہے مقصود کائنات صرف سرکار. حضور کی خصوصیت ہے نا بھائی, خصوصیت میں دوسرا شریک ہو گیا تو خصوصیت کہاں ہے؟ ہمارے پیر سرکار, ہمارے مرشد اجازت حضور محدث کبیر نے اس کی وضاحت فرمائی. ہم لوگ اڑے رہتے ہیں, ارے بھائی محبت اہل بیت ہم رکھتے ہیں, رکھنا بھی چاہیے, ہماری جان اس پر قربان, مگر شریعت نے جو توازن رکھا ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ مجھے لگ رہا ہے حلق سے اتر نہیں رہی ہے, اتر جائے گا انشاءاللہ. میرے بہت سارے شاگرد ہیں نا, تو میں کیفیت دیکھ کے سمجھ جاتا ہوں کتنے پرسنٹ کے لوگ سمجھ رہے ہیں کتنے نہیں سمجھ رہے. ہاں, آپ کو ہلکا سا ڈاؤٹ ہوگا لیکن غور کریں گے انشاءاللہ. آیتیں پڑھیں گے اور کتاب ہے تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین, جب آپ یہ حدیثیں پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے بھائی. اہل علم یہاں تشریف فرمائے. بات صحیح کہہ رہا ہوں, بات صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں, بلا وجہ تصدیق مت کیجیے گا, اگر کچھ ہو تو اصلاح کر سکتے ہیں. ہم چون دیگر نیز کا خیال نہ مجھے پہلے تھا نہ آج ہے.
میں بھی ایک انسان ہوں، مگر میں جانتا ہوں تیرے غلاموں کا نقش قدم میں راہ خدا۔ اس وقت میری نظر میں ایک بہت بڑی ذات ہے جس کو زمانہ حضور محدث کبیر کہتا ہے۔ اللہ نے علم سے بھی نوازا ہے، تقوی سے بھی نوازا ہے، علمی گہرائی سے بھی نوازا ہے، اس لیے ہم بزرگوں کی تشریحات کو سامنے رکھتے ہیں۔ اب ذرا تھوڑا سا یہ شعر سن لیجیے بیگم وارسی کا، اس میں ہر کسی ترمیم کسی نے کی ہے، میں نے نہیں کی ہے، دوسروں کی ہے۔ ہاں اچھا، من اجلی کا استحو البطحا وارفع السماء وامرج الماء واجعل لك الثواب والعقاب والجنة والنار۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تجلی الیقین میں بھی ذکر کیا، اور امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد علامہ نقی علی خان نے الکلام الاوضح کی تفسیر سورۃ النشرہ میں اس کو خطاب ازل کہا، اور اعلیٰ حضرت نے اس کو وحی کا نام دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا محبوب میں تیری خاطر ہی آسمان بلند کر رہا ہوں، من اجل کا، تیری خاطر ہی۔ اہل علم جانتے ہیں یہ من سببیہ ہے، اور یہ ایسا سبب ہے جس سبب کے اندر دوسرا شامل نہیں، کیونکہ حضور کی خصوصیات میں، اور یہ میں روایت اعلیٰ حضرت کی تجلی الیقین سے بیان کر رہا ہوں۔ اور اعلیٰ حضرت نے یہ کتاب لکھی کیوں ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت نے کتاب اس لیے لکھی ہے، کسی نے کہہ دیا تھا کہ نبی سارے نبیوں میں افضل نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں ہمیں قرآن میں اس کی دلیل نہیں ملتی، سوال کرنے والا سنی تھا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ نبی کے افضل ہونے پر قرآن سے دلیلیں نہیں ملتی، لیکن یہ سن کر کے خوشی بھی ہوئی کہ سوال کرنے والے کا یہ نظریہ نہیں ہے، سوال کرنے والا کوئی اور ہے، اور جو اعتراض کرنے والا کوئی اور ہے، سوال کرنے والا سنی سے العقیدہ ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے اس میں تابش اول اس طریقے سے اعلیٰ حضرت نے بہت سارے دلائل، اس میں پہلی قرآنی آیات، پھر حدیث مبارکہ، اور پھر آپ نے توریت، انجیل، زبور وغیرہ سے جو وحی ہے اور ساری وحیوں کا تذکرہ کر کے اپنے مدعا کو ثابت کیا۔ اب اس میں ہے میں تیری خاطر ہی آسمان کو بلند کر رہا ہوں، اور تیرے لیے محبوب میں زمین کا فرش بچھا رہا ہوں، تیرے لیے میں نے سمندر اور دریاؤں کے پانی جاری کیے ہیں۔ اے محبوب میں نے جنت کو بھی بنایا ہے، دوزخ کو بھی بنایا ہے۔ جنت تجھے اور تیرے وفاداروں کو ملے گی، اور جہنم تیرے غداروں کو ملے گی۔ ہم نے کہا اسی طریقے سے لولا کا لما خلقت الافلاک والارض، بات آ گئی تو ایک حدیث اور سنائی دیتا ہوں۔ حضرت جبریل فقال، حضرت جبریل میرے نبی کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے ان ربک یقول، آپ کا رب کہہ رہا ہے قد ختمت بک الانبیاء، میں نے آپ کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ آگے رب قدیم نے ارشاد فرمایا میرے محبوب سے کہنا کیا وما خلقت خلقا اکرم علی من، اے محبوب میں نے تجھ سے زیادہ عزت و وقار والی کوئی مخلوق پیدا نہیں فرمائی ہے۔ اور آگے کہا وقرنت اسمک مع اسمی فلا اذکر فی موضع حتی تذکر معی، اے محبوب میں نے تیرے نام کو اپنے نام کے ساتھ اس طرح جوڑ لیا ہے کہ جب مجھے یاد کیا جائے گا میرے ساتھ تجھے بھی یاد کیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لِأُعَرِّفَهُمْ كَرَامَتَكَ عِنْدِي كَرَامَتَكَ عِنْدِي وَمَنْزِلَتَكَ لَدَيَّ، کہا سن میرے محبوب میں نے کائنات اور کائنات میں بسنے والی مخلوق کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ میں سب سے بتا دوں کہ تیرا مرتبہ میری بارگاہ میں کتنا ہے، تیرا مقام کیا ہے۔ اور آگے فرمایا لولا کا لما خلقت الدنیا، فرمایا اگر محبوب تو نہ ہوتا تو میں تجھ ساری دنیا کو پیدا نہ کرتا اور نہ دنیا والا کو پیدا کرتا۔ اس طرح کی جتنی حدیثیں ہیں وہ سب کے سب ہمیں بتاتی ہے کہ مقصود کائنات میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ اچھا یہاں ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ توسل سے ہو جائے تو میں نے کہا توسل صرف اہل بیت کے لیے کیوں؟ صحابہ کرام بھی تو شامل ہیں۔ بھئی حضور علیہ السلام کے وسیلے سے جس طرح ہم خطبے میں سلام پیش کرتے ہیں تو ڈائریکٹ اگر ہم کریں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ڈائریکٹ کہیں اللہ رب العزت جو ہے صلی اللہ یا علیہ السلام کے لیے جو آپ نے فتوے پڑھے ہیں کہ ہم علیہ السلام ڈائریکٹ نہیں بولتے، توسل سے بولتے سلام اللہ علی ابیہا، یا اسی طریقے سے الصلاۃ والسلام علی محمد اور علی آل محمد، تو حضور کے وسیلے سے تو توسل والا مسئلہ صرف اہل بیت کے لیے نہیں، حضور کے صحابہ بھی تو اس میں شامل ہیں۔
इसलिए बहरहाल इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है, चूँकि इस वक्त राफजियत बहुत पैर है ना। आपका उन्वान है पैगाम सुन्नियत, हालांकि जितनी बातें मैंने कही हैं सब पैगाम सुन्नियत है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम सुन्नी से अकीदा है, गुफ्तगू सुनना है या ख़त्म कर दो। अचेरे हिलाए सरे मुबारक हिलाएंगे तो किस किस के सरे पाक को मैं देखूंगा भाई। आप बोल जाइए, कान मेरे सबके सुनने की ताकत रखते हैं, लेकिन मेरी आंखें हर एक को देख नहीं सकती। आपको देखने के लिए मुझे तवज्जो करना पड़ेगी, और अगर आप बोलेंगे तो बगैर तवज्जो के कान तक आवाज आ जाएगी। सुनना है आपको? जरा बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत वल जमात हम हैं, और आप कुरान की आयत करीमा सुने, यौम तबियद्दु वजूहुं व तस्वद्दु वजूह। याद रखो, याद करो उस दिन को जिस दिन कुछ चेहरे चमक रहे होंगे और कुछ चेहरे काले होंगे। अब दाएं बाएं तवज्जो मत कीजिएगा, खूने जिगर पिलाने की बात कर रहा हूं मैं, गौर फरमाइएगा। हमने जब इस आयत करीमा की तफसीर को उठाया तो हमें बहुत सारी किताबों में मिला, तबियद्दु वजूह अहले सुन्नती वल जमाअह व तस्वद्दु वजूह अहले बिदअह व दलालह। उसमें लिखा हुआ है तफसीरों में, क्या लिखा है कि क़यामत के दिन जिस जमात का चेहरा चमकता होगा वो सुन्नियों की जमात है, और जिस जमात का चेहरा काला होगा वो बिदअतियों की जमात है। सुन्नियों अपने मुकद्दर पे नाज करो। पैगाम सुन्नियत, सुन्नियत का दूसरा नाम क्या है? मसलक आला हजरत है। और मसलक आला हजरत का पैगाम क्या है? आप जानते हैं, उन्हें जाना, उन्हें माना, रखा गैर से कहा, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हमने कहा ताजुश शरिया आप बताएं, हम दुनिया में रह के करें क्या जिससे सलाह फला मिले? मेरे पीर कहने लगे, जहां में आप पैगामे शहे अहमद रजा कर दे, पलक के पीछे देखे, फिर से तजदीद वफा कर दे। अरे आप जानते हैं ये तजदीद वफा क्या है? तजदीद का माना अपडेट करना, और वफा का माना वफादारी है, किसी के लिए जानिसारी है। हमने कहा जब सरकार के विशाल के बाद मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर मनसब खिलाफत पर बैठे, एक फिरका पैदा हुआ जो ज़कात का इनकार करने लगा। हजरत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी है, उमर फारूक आजम भी है, उस्मान गनी भी है, हजरत सहाबा की जमात है। अबू बकर सिद्दीक अकबर ने ऐलान कर दिया इनसे जंग की जाएगी, इनसे जिहाद किया जाएगा, इसलिए कि इन्होंने नमाज और ज़कात में फर्क कर दिया है। जबकि कुरान कहता है अकीमुस्सलाम व आतुज़ ज़कात, नमाज भी फर्ज है और ज़कात भी फर्ज है। नमाज कायम करो, ज़कात दो, दोनों एक तरह फर्ज है। अगर कोई नमाज को फर्ज मानता है, ज़कात की फर्जियत का इनकार करता है, फरमाया मैं उससे जिहाद करूंगा। हमने कहा अबू बकर सिद्दीक अकबर, ये आप जिहाद कर क्यों रहे हैं? जवाब मिलेगा तजदीद वफा कर रहा हूं। नबी के दौर में था, सरकार का वफादार था, नबी के बज़ाहिर दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद उनके मजहब को मिटने नहीं दूंगा, उनकी शरीयत को बिगड़ने नहीं दूंगा। ये तजदीद वफा है। जब खारजियों का फितना पैदा हुआ, सैयदना मौलाए कायनात खड़े हो गए, पलवाइयों का फितना पैदा हुआ, मौलाए कायनात खड़े हो गए, और आपने खारजियों से मुनाजरा करने के लिए हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को भेजा। वो गए और 10,000 खारजी थे, उनसे पूछा अली को काफिर क्यों कहते हो? माअज़ल्लाह। कहने लगे अली ने अपने जंगे सिफ़ीन के अंदर अबू मूसा अशअरी को हकम मान लिया था। कुरान कहता है इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, फैसला सिर्फ अल्लाह का है। जब उन्होंने ये जुमला बोला तो आपने कुरान की आयत पढ़ी, फबअसू हकमन मिन अहलिही व हकमन मिन अहलिहा। कहा ये बताओ तो सही, जब मर्द और औरत में झगड़ा हो जाए तो कुरान कहता है एक फैसल औरत की तरफ से आए, एक फैसल मर्द की तरफ से आए, तुम फैसले पे इनकार करते हो। यहाँ तो अल्लाह फैसल बनाने का हुक्म दे रहा है। कुरान की आयत पेश की, 5,000 खारजियों ने कहा हमें अली के पास लेके चलो, हम कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहते हैं। हमने कहा अबू बकर सिद्दीक अकबर के बाद फितने खारजियत का डटकर मुकाबला करने वाले अली क्या कर रहे हो? कहेंगे तजदीद वफा कर रहा हो। इब्ने अब्बास 10,000 के मुकाबले अकेले गए, डर नहीं लगा। क्या कर रहे हो? कहेंगे तजदीद वफा कर रहा हो। इमाम अहमद इब्न हंबल ने कोड़े खाए, क्यों खा लिए? तजदीद वफा कर रहा हो। अकबरी इल्हाद के फितने को खत्म करने के लिए मुजद्दिद अल-फिसानी ने जेल में जाना पसंद किया, लेकिन वहां भी आपने जाकर इस्लाम का पैगाम दिया, काफिरों को मुसलमान बना दिया। क्या कर रहे हो? तजदीद वफा कर रहा हो। इसी तरीके से जब फितने राशियत फैला था, बदाइयों की सरजमीन से आला हजरत ताजुल फहूर उठे, शफदले रसूल उठे। क्या कर रहे हो? तजदीद वफा कर रहा हो। जब इमाम अहमद रजा खान की
बारी आई, चारों तरफ से फिरकाए बातिला थे। इमाम अहमद रजा खान कभी नासियत के रंग में नक्शा लिखते हैं, कभी अबू बकर की खिलाफत, उमर की खिलाफत के ताल्लुक से मतलाउल कबराइन लिखते हैं, अक्सरियत के मसले पर मतलाउल कबराइन लिखते हैं, कभी अबू बकर की खिलाफत पर गायतुत तहकीक लिखते हैं, कभी अली की शान पर तंजीहुल मकानतुल हैदरिया लिखते हैं, कभी नबी के खत्मे नबुव्वत पर जज़ाउल्लाहि अलुका लिखते हैं, कभी नबी की अक्सरियत पर तजल्लुल यकीन लिखते हैं और सुन्नियों के अकीदे की हिफाजत के लिए कभी फौज़े मुबीन लिखते हैं, रसूल आयात फुरकान लिखते हैं और मिलाद मुस्तफा की तारीख पर एतराज होने की सूरत में कभी नुत्कुल हिलाल कि अर्क़े बिलादिल हबीबी वल विसाल लिखते हैं और ज़माने को बताते हैं हम नबी के वफादार हैं। कल भी हमारे बुजुर्गों ने तस्दीक़ वफा की थी, आज अहमद रज़ा खान तस्दीक़ वफा कर रहा है। उनकी तस्दीक़ वफा को ज़माने ने देखा तो कहने लगे अगलों में तो लिखा है, कहो दिल में दीन कर जो कुछ है इस सदी में वह तन्हा रहा। नारे तकबीर, यहाँ से लेकर वहाँ तक दोनों हाथों को फिजाओं में लहराओ और गुफ्तगू का इस्तेमाल करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सलीम एक आदि शरिया। ये तजदीद वफा है जो आला हज़रत पूरी जिंदगी करके गए। एक सहाबी की तजदीद वफा बताओ, सुना दूं? आला हज़रत से पूछो ये तजदीद वफा है क्या, तो कहेंगे उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। सहाबा इकराम में एक ज़ात है अबू बकर सिद्दीक़ अकबर के, जिनके लिए मीर अब्दुल वाहिद बिरगिरामी लिखते हैं कि मेरे नबी ने फरमाया मा फाका अबू बकर बिकसरतिस सलाती वला बिकसरतिस सौम इल्ला बिसद्दिल मुक़िल फी क़ल्बी। थोड़ी आवाज़ बढ़ाइए और तवज्जो है और थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, सीटी ना मारे, बस इतनी बढ़ाइए। ये आपके बराबर में डिब्बा डिब्बी रखी है, इसका भी थोड़ा इस्तेमाल करें। हाँ। अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आलम क्या है अब लोग जाने लगे। हाँ, इसलिए मैं भी चल रहा हूँ। चले, आप हज़रत का क्या ख्याल है? अगर ऐसे नहीं माने तो फिर माइक लेके इनके पीछे पीछे चलना, जहाँ जाएंगे वही माइक लेके सुनाएंगे। समझ गए? अब आपने सुना होगा एक बात बहुत मशहूर है, शायरों का मिजाज ये है कुछ शेर सुन ले, जब तक सुना ना दे तब तक उनका हाजमा दुरुस्त नहीं होता, है ना? और लॉकडाउन में मैं भी जब कलाम खूब लिखता था, चूँकि अब तो मसरूफियत ज़्यादा रहती है, कभी कभी कुछ लिख लिया। और लॉकडाउन में ये था कि निधर फ्री चली, तो उस वक्त कलाम लिखते थे, तो जब तक कलाम लिख के सुना नहीं लेते थे दो चार को फ़ोन लगा के, तब तक सुकून ही नहीं मिलता। तो डॉक्टर साहब थे, समझदार हैं, दीनदार हैं और उर्दू अच्छी है, बुजुर्गों का साथ में रहे, वो अब भी फ़ोन करते, नया कलाम कोई नहीं आ रहा, इसलिए कि रोज़ उनको कोई ना कोई कलाम सुनाता था। और शायरी का भी बड़ा अजीब मिजाज है, अगर मिसरा ना बने तो उसको घंटों लग जाए तो घंटों पता नहीं चलता, बैठा रहता है ऐसे कलम लिए, बस ये मिसरा आ गया, मिसरा। घर वाले कहेंगे खाना खाओ, करी जरा रुक जाओ, एक मिसरा नहीं बन पा रहा है, इस मिसरे को बनाना। समझ गया? हाँ। तो शायर साहब थे बेचारे, वो कलाम लिखते थे, उन्होंने कलाम लिखा। एक आदमी ने पहली बार रोज़ा रखा था, दोपहर का वक्त था, बोले यार क्या सुनाऊं, गज़ल सुनना चाहेगा या तहनीयत सुनना चाहेगा क्या? बोले यार भाई ऐसा करो, कुछ मत सुनाओ, बस मुझे मगरिब की अज़ान सुनाओ। तो रोज़ा बहुत लगता है ना? कभी कभी शायर बेचारे परेशान हो जाते हैं, चूँकि बिल्कुल उनसे बड़ा मिल जाता है। एक बेटा आया था मदरसे से पढ़ के मंतिक, बोले अब्बा मंतिक पढ़ के आओ। बोले मंतिक में क्या होता है? बोले एक को दो, सिंगल को डबल। अब बाप बेचारा खेत में काम करता था, मगर बाप तो बाप ही है। उन्होंने कहा इसका क्या होता है? बोले सिंगल को डबल कर देते। बोले ठीक है, करके दिखाइए। बोले उबला हुआ अंडा लाइए, छील के उबला हुआ अंडा रख दिया, जाड़े का मौसम चल रहा होगा। काबा जरा अंडे को गौर से देखिए, अंडे को गौर से देखा, आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद किया। बोले बताइए अंडे की शक्ल आपकी आंखों में घूम रही है? बोले हाँ घूम रही है। बोले वो है इसका वजूद ज़हनी, और ये सामने रखा है ये खारजी वजूद है। बोले हो गया डबल? बोले हाँ डबल हो गया। बोले बेटा अब तुम आंखें बंद करो। अब इन्होंने आंखें बंद की, अब्बा ने चुपके से अंडा उठाया, खा गया।
बोले वजूद खारजी मैंने खा लिया, ज़हनी तुम खा लो। बाप तो बाप ही होता है। हाँ, अब आप थोड़ा समझ रहे हो, आगे आओगे आपके ना कुछ होशियार हुए, आगे अर्ज करो। बोले होशियार हुए नहीं, जागे कि नहीं जागे? तजदीद वफा की एक मिसाल दे दूं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के एक सहाबी है, नाम हजरत अब्दुल्ला इब्न हुदाफा सामी। बारे हमारे फारूक आदम चल रहा है, थोड़ा सा ही को दे सकते हैं, मैं इको वाले अंदाज में आ गया। हजरत उमर फारूक आदम ने काफिला पूरी जमात भेज दी, पूरा लश्कर भेज दिया किधर? मुल्क रूम की तरफ, बहुत सुपर पावर। हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा रदियल्लाहु ताला अन्हु जब वहां पहुंचे, वहां उसके तागिया नामी बादशाह था, सिपाहियों ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद लेकर के आ गए और कहा देखो ये बादशाह हमारे सामने एक मुसलमान है। हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा सामी रदियल्लाहु ताला अन्हु से जुमला कहने लगा, कहता है इस्लाम छोड़, मेरा मजहब इख्तियार कर। आपने फरमाया कलम ही बसर, मैं तो पलक झपकने की मिकदार भी इस्लाम नहीं छोड़ सकता। बोलिए जरा मोहब्बत से। सच्चा सुन्नी अगर इस तर्ज पे रहेगा तो कामयाब होगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहने लगा चलो सूली पर चढ़ाओ, कैफियत सूली वाली बनाओ। तीर अंदाजों को बुलाया, कहने लगा तीर इसके जिस्म पे नहीं मारना, दाएं बाएं से गुजार देना, मैं इसको मारना नहीं चाहता हूँ, इसको खौफ दिलाना चाहता हूँ ताकि ये इस्लाम से बाहर आ जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लटका दिया गया। इधर से तीर अंदाजी हो रही है, तीर आपके दाएं बाएं से गुजरते हैं। बादशाह करीब आया, कहने लगा इस्लाम छोड़ेगा। आपने फरमाया पलक झपकने की मिकदार भी इस्लाम से दूर नहीं हो सकता। फिर उसे कैद से उतार दिया जाए, 2 बर्तनों में पानी खौलाया गया। अभी अबू बकर सिद्दीक़ अकबर वाली बात रह गई है, उसको कंप्लीट करूंगा इसके बाद। गौर फरमाइए, हज़रत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा के सामने 2 बर्तनों में तेज पानी खौला दिया गया। एक मुसलमान को बुलाया, उसने डाल दिया, जिसकी कैफियत बदल गई, सारी हालत दिगरगू हो गई। उसके बाद कहा अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा आप बताओ इस्लाम छोड़ते हो? आपने फरमाया पलक झपकने की मिकदार भी इस्लाम को नहीं छोड़ सकता। उसने कहा इसको भी पानी में डाल दिया जाए। जैसे ही सिपाही पकड़कर उसके फौजी और उसके अस्करी ले जाने लगे, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा को रोता हुआ देखा। बादशाह ने कहा पहले नहीं डरा था, अब डर गया है, इसको यकीन हो गया मौत का। करीब बुलाया, बुलाने के बाद कहता है बोल अब इस्लाम छोड़ेगा? आपने फरमाया इस्लाम तो अब भी नहीं छोड़ने वाला। कहा रो क्यों रहा है? आप तो मसले मतलब गौर फरमाइएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा ने कहा रो इसलिए रहा हूं कि मेरे जिस्म में सिर्फ एक ही जान है। क्या चाहते हो? कहा चाहिए रहा था जितने मेरे जिस्म में रूंगटी और बाल है, हर बाल के बदले में अल्लाह ने मुझे एक एक जान दी होती, एक जान नबी और उसके रब के नाम पे कुर्बान कर देता। दूसरी जान मिली होती उसको भी कुर्बान करता, तीसरी जान मिली होती उसको भी कुर्बान करता। ये के बात भी करे, इसको कहते हैं जज्बा ईमानी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा ने अपनी जान को पेश करने के लिए तैयार कर लिया है और कहते हैं दिल ये चाहता है एक जान नहीं हजारों और करोड़ों जानें होती, सब नबी के नाम पर, खुदा के नाम पे ये के बाद दीगरे कुर्बान करता चला जाता। सरकार मुफ्ती आज़म की नजर पड़ी तो कहने लगे ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको मारा करो। ये है सच्ची सुन्नियत। वहाबी आए, देवबंदी आए, चकलावी आता चला गया। हम वहाबी के पैगाम को सुनने के लिए बिल्कुल ऐसी है जैसे चिकना घड़ा, पानी डाला बहकर चला गया। हम उसकी बात को नहीं मानते। उससे कहिए कि हमारा मिजाज अबू मुस्लिम खौलानी जैसा है। जानते हो ये ताबई है, किबारे ताबईन में से इन्होंने सरकार का दौर पाया था लेकिन हुजूर को देख न सके। किस्मत की बात है। जब असवद ने मेरे नबी के विसाल के बाद नबुव्वत का ऐलान किया तो यमन के रहने वाले थे, इनको पकड़ लिया, बोले सबसे मजबूत मुसलमान है। बस आखिरी वाकया सुना था, चूंकि अब कैफियत बहुत ज्यादा बदल गई होगी। देख रहे आप चमन उजड़ता चला जा रहा है।
ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے ہمیں رسوا اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں ہمیں، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں ہمیں، ہم کو محتاج کسی کا سرکار علیہ السلام کے مثال کے بعد جب عصمت نے نبوت کا اعلان کر دیا، اس نے کہا یمن میں ابو مسلم خولانی جیسا کوئی مضبوط مسلمان نہیں ہے، وہاں بھی یہی کرتا ہے، سب سے مضبوط کو پکڑتا ہے تاکہ اس کے سارے دوسرے بھی قبضے میں آ جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راشد ابو مسلم خولانی کو قید کر لیا گیا، پکڑ کے لایا گیا، اور اس کے بعد عصمت کے سامنے آئے، کہا کیسی رکھنا جیسے ابو مسلم خولانی کے، اس نے کہا تشہد انی رسول اللہ، یہ بتاؤ کیا تم مجھے اللہ کا رسول مانتے ہو؟ آپ نے فرمایا لا اسمع، تیری بکواس میرے کان تک پہنچ ہی نہیں رہی ہے۔ سبحان اللہ ہونا چاہیے، نہیں سن پا رہا ہوں تیری آواز کو۔ اس کے بعد کہا تشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں میں گواہی دیتا ہوں میرے آقا اللہ کے رسول ہے۔ اس نے پھر سوال کیا اپنے بارے میں، آپ نے فرمایا لا اسمع، تیری بکواس میرے کان تک آ نہیں رہی ہے۔ تیسری بار پھر سوال کیا، اور جب میرے نبی کے بارے میں پوچھا فوراً وہ اپنے جواب دے دیا، سرکار کی رسالت کا اقرار کر لیا۔ اس کے بعد وہ سمجھ گیا یہ میرا تمسخر کر رہا ہے، میرا مذاق اڑا رہا ہے، اتنے لوگوں کے بیچ یہ میرے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے۔ اس نے کہا آگ میں ڈال دیا جائے۔ جیسے ہی آگ میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا، آگ گلے گلزار ہو گئی۔ اس نے دیکھا اب تو حال بڑا بگڑ گیا ہے۔ اس کے ساتھ والوں نے کہا اگر ابو مسلم کو اس حالت میں تیرے چاہنے والوں نے دیکھ لیا، تجھے چھوڑ کر اس کے ساتھ ہو جائیں گے، لہذا آگ سے نکالو۔ ابو مسلم خولانی کو نکالا گیا، ان کو ملک بدل کر دیا گیا۔ حضرت ابو مسلم خولانی فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا یمن سے باہر کر دیا گیا ہے تو مجھے کوئی اور راستہ نہیں آیا، مدینے کے تاجدار کا پاکیزہ مدینہ یاد آ گیا۔ میں نے اپنی سواری لی اور سوار ہو کر کے جیسے ہی میں مدینہ شریف پہنچا، حضور کو دیکھنے کا خیال تھا، سرکار کے دیدار کی تمنا تھی۔ فرماتے ہیں جیسے ہی میں گیا مسجد نبوی کے دروازے پر گھوڑا باندھ دیا، اس کے بعد نماز پڑھنے اندر گئے، جیسے ہی نیت باندھ کے کھڑے ہوئے حضرت عمر موجود تھے، چہرہ دیکھ کر کے رک جاتے نیا کون آیا؟ جب نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا بلائن کہاں سے آیا؟ اس کو کہتے ہیں درد سنیت۔ آج کے دور میں وہ درد اسلام ہے، نہ سوشل میڈیا ہے نہ کچھ ہے۔ یمن کہاں، مدینہ شریف کہاں، لیکن یمن میں کیا ہوا تھا عمر سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ یہاں تو بچیاں اسلام سے چلی جائے، علاقے وہابیت زدہ ہو جائے، رافضیت زدہ ہو جائے، ہم خاموش بیٹھے ہیں، نہ ہماری امامت جائے، نہ ہمارا مصلہ جائے، نہ ہم جائیں، نہ ہمارا کچھ اور جائے۔ ہم نے کہا بھائی ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، ہم جانتے ہیں جس رب کا کام کریں گے وہی ہمیں روزی بھی عطا فرمائے گا۔ ہندوستان بھر میں مجھے اسی معنی کے اعتبار سے سمجھا جاتا ہے، رد کے اعتبار سے پہچانتے ہیں لوگ، رد کے اعتبار سے، لیکن اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، کبھی میں مار نہیں کھاتا کہ میں رد کرتا ہوں تو لوگ کہیں بھلا کیوں ہے اس کو۔ میں تاریخیں نہیں دے پاتا ہوں، بلا مبالغہ بول رہا ہوں، اللہ مجھے جھوٹ سے محفوظ رکھے، لیکن بفضلہ تعالیٰ میں جانتا ہوں حق بولتے جائیے، اللہ رزق میں کشادگی پیدا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم پوچھنے لگے من این، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے من الیمن۔ جب آپ نے اتنا سنا تو کہا میرے بھائی ابو مسلم خولانی کا کیا حال ہے؟ ادھر خولانی ادھر تھوڑی سی مہربانی۔
दूर हो जाएगी मेरी परेशानी, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहने लगे कहां से आए हो? हजरत अबू मुस्लिम ने कहा यमन से। कहा मेरे भाई अबू मुस्लिम खौलानी का क्या हाल है? अब बताए कहा यमन, कहा हादसा, और कहा अबू हजरत उमर फारूक आजम। जब आपने इतना सुना तो आप नहीं बताया कि भाई अबू मुस्लिम खौलानी हो, इसलिए कि ज़र्फ बड़ा मजबूत था, हमारी तरह हल्का ज़र्फ नहीं है कि हमसे किसी ने पूछ लिया कहां से आए हो, अरे मुझे नहीं जानते, मैं मौलाना शहजाद हूँ, फला का खलीफा हूँ, फला मदरसे में पढ़ाता हूँ, चाहे तो इंट्रोडक्शन जान ले या ना ले। और खास तौर से वहाँ बड़ी अपने आप को सुर्खी होती है जहाँ कोई कहता है इनको नहीं जानते, ये मुनाज़िर अहले सुन्नत है, ये फला है, तो भाई मैं नहीं जानता। अरे भाई क्या है, हमारी बदनामी करा रहा है, बेइज्जती करा रहा है, तो लाइक बेइज्जती है, क्या जरूरत है ऐसी जगह तारुफ कराने की। हमने कबीला तशबीह और तमसील अबू मुस्लिम खौलानी के बारे में कहा, बताओ मेरे भाई अबू मुस्लिम खौलानी का हाल क्या है? आपने फरमाया इस्मुहु अब्दुल्लाह, उनका नाम अब्दुल्ला है, लेकिन ये उमर है जो अपने दौरे खिलाफत में अल करीब या सारिया अल जबल कहेंगे, उनकी नजरों से क्या छुपेगा? कहने लगे मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूँ कहीं तुम ही तो अबू मुस्लिम खौलानी नहीं हो। अब झूठ कैसे बोल सकते थे? सच्ची आशिक थे। कहने के हुजूर मेरा ही नाम अब्दुल्ला, मैं अबू मुस्लिम खौलानी कुन्नियत के एतबार से हो। हाथ पकड़ा। देखिए जो काम करते हैं ना उनकी कदर कर लीजिए, वरना नस्लों के अकीदे बचा नहीं पाओगे। समझ गए? मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ कि अब इस वक्त जो भी हालात चल रहा है, कोई उधर से ऑडियो डाल रहा है, कोई उधर से वीडियो, तमाशा मत बनाइए भाई। ये हमारे अपने बुजुर्ग हैं, वक्ती तौर पे कुछ हो जाता है तो उसको समझाने की कोशिश कीजिए, झगड़े कराने की कोशिश मत कीजिए। समझ गए आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सोशल मीडिया के जरिए जब खबरें फैलती हैं तो मालूम है क्या होता है? उसके बाद फिर मुखालिफीन मजाक उड़ाते हैं। अरे हमारे पास लड़ने के लिए इतने अफराद हैं तो अपनों से क्यों लड़ेंगे? कितने हैं? आप देखिए रावजियत का हसन अल्लाह यारी वाला फितना कितना उठा, एक महीने तक मैं डिस्टर्ब रहा मुसलसल। और मैं सच कह रहा हूँ, मैंने जो चीज़ की थी ना वो आपकी और दूसरों की आंख में धूल झोंकने के लिए नहीं, उसको जलील करने के लिए मैंने किया था। मैं जानता था कि वो सोशल मीडिया के जरिए मक्कारी करता है। किताब टाइटल बुखारी का दिखाता है और हदीस अल उसूल मिन अल काफ़ी जो शियों की सबसे बड़ी किताब है उसकी हदीस उठा के दे देता है। अब सात समंदर पार तुम कैसे कहोगे कि हवाला दिखा? झारखंड के मुनाजरे में नहीं मालूम था ताहिर गयाबी ने क्या किया था? आला हजरत की किताब अपनी तरफ से उसने तहरीर लिखी और कागज को किताब के अंदर रख लिया, पहले किताब का टाइटल दिखाया, आमने सामने मुनाजरा हो रहा था तब, और उसने कहा देखो किताब का रंग था लाल, इनका मौलवियों अहमद रजा खान का ये लाल एटम बम है, देखो ये क्या लिखते हैं, सारे उलमा हक्का बक्का लगे, हमने तो फतावा रज़विया का मुताला पूरा किया है, आला हजरत के रसाइल नजरों से ये ऐसी बात आला हजरत ने कहा लिखी। तो इतने में एक बच्चा था मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब का बेटा जो मेरा साथी है, वो इत्तिफाक से उधर को गया और जाके कहता अब्बा इसने किताब में कुछ रखा है। सदर से कहा गया किताब इधर लाइए, वही किताब फौरन मंगवाई गई, कागज का टुकड़ा निकाल के दिखाया गया, तब जाके जलील हो गया। मैंने कहा जब आंखों के सामने इतना बड़ा हादसा हो सकता है तो इतने दूर से कितना बड़ा हादसा हो सकता है। यही हुआ, बात समझ गया? तो हमारे पास लड़ने के लिए इतने फिरके हैं, हम सब मुत्तहिद होकर उनका मुकाबला करें। जो अहले मिंबर है, अहले इल्म है, मैं उनसे भी अर्ज करूंगा कि आप शरीयत के दायरे में रहकर अपनी आवाज़ को यूट्यूब के जरिए ही सही, बगैर वीडियो के ऑडियो की शक्ल में भी काम हो सकता है, आप उसके जरिए पैगाम पहुंचाइए। थोड़े दिन आपके सब्सक्राइबर कम होंगे, आगे बढ़ेंगे, आपका पैगाम बहुत दूर तक जाएगा। एक फिक्स कर लीजिए, राज़ियों के जो एतराज़ात हैं हर एतराज़ का तहकीकी जवाब, हर एतराज़ का तहकीकी जवाब, ताकि हमारी कौम के पास सिर्फ वायरस नहीं एंटी वायरस भी होना चाहिए। ये सबसे बड़ा मसला है भाई, बात समझ गए ना? हाँ सुनिएगा जरा, मैंने अर्ज किया था काम करने वालों की कदर कर लीजिए। हजरत उमर फारूक आजम ने हाथ पकड़ा, पकड़ने के बाद ले गए किसके पास? खलीफा अव्वल
वो अली, वो उमर अबू बकर सिद्दीक अकबर, जिनकी खिलाफत के बारे में वो रहे कायनात में कहा, हम सरकार अलैहिस्सलाम के बदले विसाल में गए और जाकर के हमने कहा इस तखलीफा अलैना, हुजूर हमारा खलीफा मुकर्रर कर दे। मेरे नबी ने फरमाया नहीं नहीं, मैं तुम्हारा कोई खलीफा मुकर्रर नहीं करूंगा। तो आपने फरमाया इयालबिल्लाहु फीकुम खैरा युवल्ली अलैकुम खैरकुम, अगर अल्लाह तुम में किसी को बेहतर जानेगा, उसी बेहतर को तुम्हारा खलीफा और तुम्हारा वाली मुकर्रर कर देगा। हदीस मुकम्मल हो गई। अब हजरत अली का स्टेटमेंट सुनिए, फरमाते हैं फ़अलिम अल्लाहु फीना खैरा फवल्ला अलैना अबा बकर, फरमाया अल्लाह ताला ने हमारे दरमियान सबसे बेहतर साथ को जान लिया। एक ने बोला वो कौन है, तो कहा अल्लाह ने हमारा खलीफा अबू बकर को बना दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर बैठे, अबू मुस्लिम खौलानी को लेकर के गए और जाकर के बराबर में बिठाया। अब बिठाया कैसे? मिसाल के तौर पर ये कारी हनीफ साहब बैठे, एक तरफ मौलाना साहब, एक तरफ जनाब इरफानी साहब, दोनों मौलाना हजरात के बीच में कारी हनीफ बिला तशबीह व तमसील। एक तरफ खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक अकबर, दूसरी जानिब खलीफा दो उमर फारूक आज़म, बीच में बिठा लिया और बिठा करके दुनिया वालों को बताया काम करने वालों की कदर की जाती है, उनको ठुकराया नहीं जाता। उसके बाद हजरत उमर फारूक आज़म ने पेशानी को चूमा और चूम कर कहा मेरे मौला तेरा बहुत बड़ा एहसान है, तूने मुझे मौत देने से पहले ऐसी जात का चेहरा दिखा दिया है। सहाबी तारीफ कर रहे हैं ताबई की, तो बड़ों को छोटों की तारीफ भी कर देना चाहिए, इसमें बड़ों की इज्जत नहीं जाती है, इस चीज का भी ख्याल रखें। गौर फरमाइए, आपने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है एहसान कि तूने मुझे मौत देने से पहले ऐसी जात का चेहरा दिखा दिया जिसके लिए तूने इब्राहिम की तरह ही आग को गुले गुलजार बना दिया था। इसमें मेन चीज क्या है? आपने फरमाया ला अस्माओ। अगर वहाबी देवबंदी बदअकीदा आपसे दोस्ती करता है, आपके पास पोस्ट भेजता है, आपके पास वॉइस भेजता है, तो अपनी ला अस्माओ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है तो क्या क्या 40 दिन वाले अगर आए कि चलो भैया अल्लाह रसूल की बातें होगी, तो जैसे बहरा आदमी कहता वैसे कहिए भाई आप समझ नहीं पा रहे तुम क्या कह रहे। और क्या हुआ भाई, क्या ना भाई, असल में आला हजरत के अलावा हमारा कान कोई दूसरा पैगाम सुनता ही नहीं है। अगर इस तरीके से आप रहेंगे ना इंशाअल्लाह ईमान अकीदा आपका बचा रहेगा। अगर कहें तो एक बात और सुना दो, मज़हब इस्लाम के अलावा कोई मजहब हमें बचा नहीं सकता। इसको दौरे हाजिर में मसलक के आला हजरत कहा जाता है। अगर मेरी कौम की बहन बेटियां भी कहीं दाएं बाएं बैठ कर सुन रही हो तो ये पैगाम लेकर के जाए। स्कूल और कॉलेजों में जो फितना इर्तिदाद बढ़ता चला जा रहा है, हमारी बच्चियां सोशल मीडिया के जरिए उससे दोस्ती करके फिर अपनी जिंदगी का फैसला कर लेती है, वरना जो नहीं है और जो है वो एक पैगाम दूसरों तक पहुंचा दे। फलयुबल्लिग शाहिदुल गाइबा, याद रखना मजहब इस्लाम के अलावा कोई मजहब हमें आखिरत में बचा नहीं सकता और न दुनिया में हमें सलाह व फलाह दे सकता है। अगर देगा तो मजहब इस्लाम देगा। आला हजरत का एक रिसाला है जिसका नाम है अनवारुल इंतिबा फी हिल्ले निदाई या रसूल अल्लाह। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों ताबई तबे ताबईन में 3 ऐसे नौजवान थे जो उनके सामने रहा करते थे, नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते, दिन में काफिरों से जिहाद करते, रात में मुसल्ला बिछा के इबादत किया करते थे। एक बार क्या हुआ, एक बार रूम के बादशाह ने उनको गिरफ्तार कर लिया। मेरे इमाम इसी अल-इस्तिआफ फी मारिफतिल असहाब के हवाले से ये वाक़या जिक्र फरमाते हैं। आला हजरत कहते हैं गिरफ्तार कर लिया गया। उसने कहा 3 बड़े बर्तन कड़ाह लाए जाए, उनमें तेल खौलाया जाए। खौलाने के बाद कहा याद रखो सुन्नियत के लिए कितना मजबूत रहना है, मैं उसी का पैगाम आपको दे रहा हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, पहले बादशाह ने गिरफ्तार किया और कहा सुनो सुनो, एक पैगाम मैं आपको देता हूँ, 2 डिमांड, एक ऑफर, 2 ऑफर, 1 डिमांड है मेरी। कहा क्या है? कहा इन्नी उज़व्विजुकुम बनाती व अजअलु फीकुम मुल्की, अपनी बेटियों की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा, बादशाहत तुम्हारे नाम कर दूंगा। व अंतुम तदखुलूना फिल नसरानिया, लेकिन तुम नसरानी, ईसाई, क्रिश्चियन बन जाओ। जैसे
जैसे ही उन्होंने उसके मजहब का नाम सुना फौरन नबी अलैहिस्सलाम को पुकार लिया और कहने लगे वाह मोहम्मद आ। उसमें जो लफ्ज है वाह मोहम्मद आ, सरकार अलैहिस्सलाम को पुकारते हैं। आला हजरत कहते हैं या तो ये ताबई थे या तबअ ताबई थे। सुन्नियों पता चल गया कि मुल्क रूम के अंदर बैठकर सरकार की आशिक मदीने वाले को पुकार रहे हैं, इसलिए पता चला पुकारना ये बिदअत नहीं है, हमारे बुजुर्गों की सुन्नत है। मजबूत रहना है, सुन्नियत पे ऐसा मजबूत रहना है कैसी भी हालत में। गौर फरमाइएगा नतीजा क्या हुआ, पकड़ लिया, पकड़ करके कहा ऐसा करो तेल खोलाओ इनको डाल दो। 3 बर्तन मंगाए गए थे। वजीर कहने लगा आला हज़रत ने ये वाकया जो अब मैं जुमले बयान कर रहा हूँ वो जिक्र नहीं किया, ने इतना कहा किसी हिकमत के तहत छोटे वाले बच्चे को रोक लिया। अब हिकमत क्या थी वो आप समझ लें, आला हज़रत ने और किताबों में मिलता है। अब आला हज़रत जो आगे बयान करेंगे वो बताओ। रोक लिया गया। वजीर कहता है मेरी बेटी बड़ी खूबसूरत है, हुस्न और जमाल की पैकर है, इसके अकीदे को मैं बर्बाद करूंगा। वहाबी भी ऐसे ही अकीदे बर्बाद करता है, अपनी बेटियों के रिश्ते भेजेगा, क्योंकि यहूदी रविश पर है सारी कौम। याद रखिए उन्होंने क्या किया, 2 को खोलते तेल में डाला, दुनिया से चले गए और उसके बाद तीसरे को लेकर गए। रिवायतों में आता है तकरीबन 6 महीने तक वो लड़की उसके कमरे में आती रही, मगर क्या इसके रसूल था। हर दिन आती चली जाती, आती चली जाती, आती चली जाती, मगर वो लड़का नजर उठा के नहीं देखता, मोहब्बत में रहता, नमाज पढ़ता, इबादत करता। 6 महीने के बाद लड़की को एक कहने पड़ा कि ए अल्लाह के बंदे ये तो बता मुझसे भी ज्यादा कोई हसीन और जमील इस कायनात में है। उसने कहा हाँ हाँ, जिसके नूर से अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया है, मैं उसी मुस्तफा का गुलाम हूँ। कहने लगी देर न कर, मुझे भी कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। आपने कहा गुस्ल करके आओ, गुस्ल करके आई, कलमा पढ़ाया। कहने लगी अब यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है, मेरे बाप ने तब्दील मजहब के लिए भेजा था, मैं तो खुद मुस्तफा अलैहिस्सलाम की कलीज हो गई। रास्ते में जा रहे थे वाला हजरत शुरू हो गए। मेरे इमाम फरमाते हैं 6 महीने के बाद वो जाने लगी, और जब जा रही थी तो क्या देखा, सामने से गर्दो गुबार है, कोई सवार है बैठा हुआ है, घोड़ा करीब आया, घोड़े करीब आए तो क्या देखा, कोई और नहीं, वही 6 महीने पहले जिनको खोलते तेल में डाला गया था वही लौटे हुए चले आ रहे हैं। मैंने पूछा भाई एक बात तो बताओ, आप आए क्यों? कहा अल्लाह ने तेरी शादी में शिरकत के लिए हमें भेज दिया। कई बात बताओ, आपको तो आग में डाला गया, कितना भी काफिर आपको सताए बर्दाश्त करना, गर्दन कटने की बारी आए काट देना, मगर मोहब्बत रसूल न छोड़। इसलिए कि हम जानते हैं लहद में जिस चिराग को लेकर के जाएंगे वो चिराग इसके रसूल। और फिर आप ताजुब शरिया की ज़बान में आप कहोगे आपकी तलाक को देखा, आपकी तलाक को देखा, जाने दी कब्र में पहुंचा तो देखा। कहने लगे आपको 6 महीने पहले खोलते तेल में डाला गया था, आपकी ये कैफियत कैसे बदली गई, आप तो बिल्कुल सही लग रहे। आला हज़रत ने उस किताब के हवाले से जो तारीख साज जुमले महफूज किए वो जुमले आपके दोस्त गुजार कर रहा हूं। उन्होंने आला हज़रत ने लिखा, कहने वाले ने भाइयों ने जवाब दिया मा कानत इल्लल ग़स्सतुल्लती, ये मुस्तस्ना मुफर्रद, मा कानत इल्लल ग़स्सतुल्लती राइता हत्ता खरजना फिल फिरदौस। ए मेरे भाई कुछ नहीं, हमें खोलते तेल में डाला गया, बस एक डुबकी लगी और उसके बाद अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस का इशारा अता फरमा दिया। हमने क्या प्यारे अगर इसी तनाजुर में करबला के वाक़ये को देख ले, 72 जानिसारों की कुर्बानी, 72 ज़ख्म, हुसैन दर्द हुआ कि नहीं हुआ? हुसैन की बारगाह से जवाब मिलेगा, हदीस मालूम नहीं। सरकार फरमाते अला इन्ना शहीदा
لا یجدو علی القتل الا کما یجدو احدکم علی القرص. فرمایا